نہیں آپ بولیے، اس کے بعد میں بولتا ہوں، آپ بولیے۔ جی جی، دیکھیے جو اصول ہمارا فروعات ہے، وہی جو اصول اور جو معیار ہمارا فروعات میں ہے، وہی اصول اور معیار ہمارا اصولوں میں بھی ہے۔ کہ اصولوں میں اولن تو اصولوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے بیچ میں ہے۔ یعنی عام طور پہ شواف حنابلہ اور مالکیہ کے یہاں پر بہت سارے اصولی مسائل میں اتفاق ہے، یعنی جمہور ایک طرف ہیں اور اہل الرائے ایک طرف ہیں۔ جو جمہور اصولیین ہیں، یعنی جس میں شواف مالکیہ اور حنابلہ آتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اصول میں ان میں کم اختلاف ہے کہ کہیں اختلاف، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ اختلاف اتنا نہیں ہے آپس میں ان لوگوں کا آپس میں۔ البتہ ان جمہور کا اختلاف اہل الرائے سے یعنی احناف سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اصول فقہ میں بنیادی طور پہ جو دو مدارس ہیں، اس میں ایک مدرسہ ہے اہل الرائے کا اور ایک مدرسہ ہے اہل الحدیث کا، جس کو یہ لوگ متکلمین کی اصول بھی کہتے ہیں کہ یہ متکلمین کے اصول ہیں، یا اس کو شوافے کے اصول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اصول میں اگر آپ نے اصولوں کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ اصولیین میں اس طرح کے 4 مکاتب کے بجائے بنیادی طور پہ اصول فقہ کے 2 بنیادی مکاتب فکر ہیں۔ یعنی ایک جمہور کا جس میں شواف مالکی اور حنابلہ آتے ہیں، اور ان کی اصول فقہ تقریباً ایک جیسے، اس لیے ان کی اصول فقہ عام طور پہ متکلمین کی اصول فقہ کہتے ہیں حل ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام شافعی سب سے پہلے انہوں نے اصول فقہ پر کتاب مرتب کی، اور امام شافعی نے جب اپنے اصول لکھ دیے تو اصولوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ان کے جو فروعات تھے وہ بھی آ گئے۔ تو جو شوافے ہیں ان کے پاس امام شافعی کے اصول بھی ہیں اور امام شافعی کے فروعات بھی تھے، یعنی ان کے فتاوی بھی تھے۔ احناف میں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے اپنے اصول نہیں لکھے تھے، صرف ان کے فتاوی منقول تھے، تو احناف کو اپنے اصول مرتب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ پہلے انہوں نے امام ابو حنیفہ کے فتاووں کو دیکھا، پھر ان فتاووں سے اصول نکالے، اور پھر ان اصولوں سے دوسرے فروعات نکالے۔ تو احناف کا ایک جو طریقہ ہے نا اصول کا وہ الگ ہے، باقی جمہور کا جو اصول کا طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو طریقہ اور معیار فروعات میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر کے ان کی بنیاد پر ترجیح قائم کرتے ہیں، اور ہم کسی ایک متعین فقہ کو فالو نہیں کرتے، اسی طرح سے ہمارا جو طریقہ ہے وہ اصول فقہ میں بھی ہے۔ سارے امام شافعی کی اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، امام مالک کے اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، احناف کے اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، اور ان کے علاوہ صحابہ سے جو اصول فقہ مروی ہیں وہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں۔ ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے کسی اصولی مسئلے میں تو وہ دلیلوں کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں۔ جیسے اب اصولوں میں بہت زیادہ اصولوں میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے نہیں ہیں، عام طور پہ جو فقہی فروعات میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں وہ اصولوں کی وجہ سے بہت کم ہوتے ہیں، ان اصولوں کی تطبیق پہ اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ جیسے اصول تو سب کے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن اب اختلاف کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک امام تک ایک حدیث پہنچی اور ایک امام تک حدیث نہیں پہنچی۔ تو فروعات میں جو بہت اختلاف ہے نا، اصولوں میں وہ اختلاف اولن تو ہے نہیں، اور دوسری بات کہ اگر اختلافات کہیں پر ہوئے بھی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی اصول ایسا ہے جو دلائل کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کو نہیں مانتے۔ جیسے جو ہے بعض اصولی مدارس میں یہ ہے کہ مرسل حدیث کو حجت مانا جاتا ہے، ہم مرسل حدیث کو حجت نہیں مانتے، کیونکہ جو ہے دلیل کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہونی چاہیے۔ تو اگر مرسل حدیث کیونکہ بسند صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس میں انقطاع ہوتا ہے، تو اس معاملے میں یہ لوگوں نے مرسل تابعی کو حجت مانا ہے، ان کی بات ہم نہیں مانتے۔ ایسے ہی اصطلاحات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نارمل جو اصطلاحات ہیں، جیسے احناف اور جمہور کے یہاں پہ اختلاف ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرض کے لیے قطعی دلیل ہونا ضروری ہے اور واجب جو ہے وہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم قطعی اور دلیل ظنی کا جو فرق کرتے ہیں احناف، ہم وہ فرق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھئی قطعی اور ظنی دلیل تو بعد میں آ کر کے بنی نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث صادر ہوئی تھی تو وہ تو صحابہ کرام کے لیے قطعی یا ظنی نہیں تھی۔ تو یہ جو فرق کرتے ہیں قطعی اور ظنی میں، یہ تو اگر کیونکہ دین جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں تھا وہ ہمارے زمانے میں بھی ہے، تو بعد کے دور میں قطعی اور ظنی کا فرق کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ تو سندوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب یہ سندیں نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی سے جب یہ حدیث صادر ہوئی تھی تب تو صحابہ کے لیے اس کا مرتبہ ایک جیسا تھا۔ تو اب احناف جو ہے وہ دلائل میں قطعی اور ظنی کا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قطعی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو وہ حرام ہے، اور ظنی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو مکروہ تحریمی ہے۔
تو جہاں اصولوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن اصولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے جس کے اصول زیادہ مضبوط ہے وہ لے لیتے ہیں، اور جہاں پر ہم کو دکھتا ہے کہ کوئی اصول ایسا بنا لیا گیا ہے، جیسے احناف کے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی حدیث خلاف قیاس ہو اور اس کو روایت کرنے والا کوئی غیر فقیہ صحابی ہو تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر یہ حدیث مسرات کو رد کرتے ہیں کہ حدیث مسرات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اگر ایسی بکری یا ایسی اونٹنی خرید لے جس کے دودھ کو روکا گیا تھا اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا دودھ جو ہے زیادہ دینے والی ہے، اور پھر وہ خرید کے لے آیا، اب لے کے آنے کے بعد جب اس نے دودھ دہا تو دودھ دوہنے کے بعد اس کو کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ بھائی اس کا تو دودھ روک لیا گیا تھا۔ اب اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو واپس کر دے، اس اونٹنی کو یا اس گائے کو یا اس بکری کو، اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور واپس کرے۔ ایک دم صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، لیکن احناف اس کو نہیں مانتے۔ صحیح ثبوت کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے بنیادی طور پہ، احناف اس کو نہیں مانتے حدیث کو۔ کیوں نہیں مانتے حدیث کو؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیث خلاف قیاس ہے۔ ان کے نزدیک یہ حدیث خلاف قیاس ہے کہ بھئی جب دودھ پیا تو کھجور کیسے لوٹا رہے، اور کم زیادہ دودھ پیا تو ایک سا کھجور کیسے لوٹا رہے، اور یہ دودھ روک لینا کوئی عیب تھوڑی ہے، تو اگر کوئی عیب ہوتا تو اس کو لوٹانے کا اختیار ہوتا، یہاں پر کوئی عیب تھوڑی ہے اس کا، تو اس کو خیار نہیں حاصل ہوگا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ حدیث الگ الگ نہیں بھی ثابت ہے، تو اچھا اب اس کو رد کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اصول پیش کرتے ہیں۔ کیا اصول پیش کرتے ہیں؟ کہ حدیث خلاف قیاس ہے، اگر خلاف قیاس حدیث کو کوئی غیر فقیہ روایت کر دے، یعنی وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، غیر فقیہ راوی ہیں، تو اگر کوئی غیر فقیہ راوی کوئی خلاف قیاس حدیث روایت کرے تو ایسے میں اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب احناف کا یہ اصول ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، اور ہمارے پاس اس کی معقول وجہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو پھر اس کو خلاف قیاس کہنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گستاخی، کہ آپ حدیث کو کہہ دیں کہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس تو آپ نے گڑھائے، بلکہ اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دینا خلاف قیاس ہے۔ یہ مطلب عقل کی مخالفت یہ کہ رسول اللہ کی حدیث آ جا رہی ہے اور آپ اس کو خلاف قیاس کہہ کر کے رد کر دیں۔ تو اب اصول ہے احناف کا، لیکن ہم احناف کے اس اصول کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے نزدیک دلیلوں کی بنیاد پر یہ اصول غلط ہے کہ حدیث جو ہے وہ خلاف قیاس ہو سکتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کو یہ کہہ دینا کہ یہ غیر فقیہ ہیں، اس وجہ سے ان کی خلاف قیاس حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی۔ تو اس طرح کے جو اصولی اختلافات ہیں، ان اصولی اختلافات میں بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہم فروعی اختلاف میں کرتے ہیں، کہ اگر دلیلوں کی بنیاد پر اصول صحیح ہے، جیسے قرآن کا ثبوت ہے، سنت ثابت ہے، اجماع ثابت ہے، قول صحابی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، استحساب، استحسان اور عرف کے مسائل، اسی طرح سے جو ہے وہ دلالت الفاظ سے متعلق جو اختلافات ہیں، عام خاص اور مطلق مقید، یہ ساری چیزیں، اس میں جو چیزیں دلیلوں سے ثابت ہیں اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جو اصول دلیلوں کے مخالف ہیں اس کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ واضح ہے؟ شیخ کفایت آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ اب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے جو مسائل منصوص ہیں تو اس میں تو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ جو اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے اصول اجتہاد کیا ہے، چلو اس کو ایک طرف رکھ دیں، کم سے کم اس دعوت کی طرف تو آ جائیں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی جہاں نص سری آ گئی، جہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی اصول اجتہاد پر بات تب ہوگی نا جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن مسائل میں نص صریح آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور جو فقہی کتابیں کہتی ہیں لا اجتہاد مع النص، ٹیکنیکل طور پر یہ رول پیش کرتی ہیں لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، پریکٹیکل اس کو نہیں اپناتے، یعنی ٹیکنیکل طور پر یہ بتاتے ہیں کہ لا اجتہاد مع النص، لیکن پریکٹیکل جب اس کو اپلائی کرنے کی بات آتی ہے تو یہ مقلدین بھاگ جاتے ہیں، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، عذر اور یہ وہ دنیا بھر کی عذر تلاش کر کے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بھیا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اجتہاد کیسے کرتے ہیں، یہ سوال بعد میں، پہلے یہ تو اس کا جواب آپ دیجئے کہ یہ نصوص صریحہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہیں مقلدین، یعنی جس باب میں نص صریح آ گئی اس کو کیوں نہیں مانتے بندے۔ اس کی کئی مثالیں ہم اس سے پہلے پیش کر چکے، جیسے جلسہ استراحت ہے، بین السجدتین جو ہے دعا پڑھنا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نص صریح آپ کے سامنے موجود ہے، بخاری کی روایات موجود ہیں، صحیحین کی روایت موجود ہے، لیکن تقلیدی دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، نصوص صریحہ کی موجودگی میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ تو طے کیجئے، اس کا تو جواب ڈھونڈ کے آپ لائیے۔
हमसे कहते हैं अहले हदीस इस्तिहाद कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि आप इत्तिबा क्यों नहीं करते, जहां इस्तिहाद की जरूरत है वहां कुरान हदीस को क्यों नहीं मानते, ये बात होगी। दूसरी बात रही बात इज्तिहाद की कि भाई अहले हदीस इज्तिहाद क्यों नहीं करते। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो उसूल इज्तिहाद हैं, ऐसा नहीं कि मुदव्वन होने के बाद इनकी पैदाइश हुई है, इससे पहले उसूल इज्तिहाद नहीं थे। सहाबा के दौर में भी उसूल इज्तिहाद थे, ताबईन के दौर में भी उसूल इज्तिहाद थे। इनकी तदवीन बाद में कुछ लोगों ने की अपने अपने हिसाब से। बाद में किसी फन के मुदव्वन होने का यह माना नहीं है कि उस फन का पहले अमलन वजूद नहीं था। जैसे नौ का मसला है, नौ की किताबें बाद में लिखी गई है ना, ये इल्मे नौ बाद में मुदव्वन हुआ है। अब नौ की किताबें पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि फाइल मरफू होता है, फिर नौ की किताबें लिखने से पहले क्या फाइल मरफू नहीं होता था? क्या फाइल मरफू नहीं होता था पहले? तो भाई ये तो पहले से अरबी जबान इन कवायद उसूल पर चली आ रही है। इन उसूल कवायद को बाद में मुदव्वन करने का मतलब ये नहीं है कि पहले अल्लाह के रसूल के जमाने में या सहाबा ताबीन के जमाने में बेकवायद बगैर नहव के लोग अरबी बोलते थे, ऐसा तो नहीं है। ये वो लोग कोई कायदा और कोई रूल फॉलो नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे इज्तिहाद का मसला है, ये मुक़ल्लिदीन के लिख देने से इन उसूलों का जन्म नहीं हुआ है। ये उसूल पहले से मौजूद थे, सहाबा के दौर में उसूल मौजूद थे, ताबीन के दौर में उसूल मौजूद थे। और जो शख्स दर्जे इज्तिहाद पर फायज होता है, कॉमन सेंस है कि वो सारे जो आम उसूल है समझता है। जैसे एक जगह कोई नस आम है, दूसरी जगह खास है, मुजमल है, मुफस्सल है, मुतलक है, मुक़य्यद है, ये एक आम आलिम भी इसको समझता है। ये जो बाद में फिक़ही किताबों में उसूलों को जो मुदव्वन किया गया, उससे पहले एक आलिम इन सारी चीजों को समझता है। ये चीजें अंडरस्टूड है कि इन सारी चीजों को रियायत की जाएगी। तो जो जनरल उसूल फिक़्ह है जिसमें सबका इत्तेफाक है, वो तुम्हारे लिखने से पहले सारे उलमा के ज़हन में, उनको फॉलो करते हैं। अब जैसे ये रूल है ना कि भाई आम खास, कि कोई दलील आम है और कोई खास बात आ रही है, खास तो उस आम से उस खास को अलग किया जाएगा। जैसे कुरान में है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दा तुम नहीं खा सकते हो। हदीस में मछली मर गई तो खा सकते हैं, तो भाई उससे तखसीस तो हर कोई आलिम करेगा ना। तो ये भी तो उसूल है, उसूल इज्तिहाद है, इसको कौन नहीं फॉलो करता है? इसके लिए क्या तकलीदों की किताबें पढ़ने की जरूरत है? यानी जो कॉमन उसूल है, उसूल इज्तिहाद है, यानी जो कुरान पढ़ते ही हदीस पढ़ते ही कुरान और हदीस के तलबा को, उनके उलमा को खुद ब खुद वो चीजें मालूम हो जाती है। उनको तकलीदी किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आलिम उनको खुद जो है समझता है। दूसरी बात यह है कि ये जितने लोगों ने भी, जैसे कि शेख तरफार ने वजाहत किया कि उसूल इज्तिहाद को मुदव्वन किया है, उसूल फिक़्ह मुदव्वन किया है, इसमें भी अहलुल हदीस सब पर नजर रखते हैं, सबसे इस्तेफादा करते हैं। लेकिन किसी भी उसूल, चाहे वो फिक़्ह हम्बली का हो, चाहे फिक़्ह हनफी का हो, अगर वो गलत है तो गलत है, उसको फॉलो नहीं करते। जैसे फिक़्ह हनफी में ये बात मिलती है कि भाई वो खबर वाहिद से आप तखसीस नहीं कर सकते, हम नहीं मानते इसको। अब इस उसूल को जो फिक़्ह हनफी फॉलो करेगा कहां ठोकर खाएगा। और फिक़्ह हम्बली में पुराने जो फिक़्ह हम्बली के जो पुराने लोग हैं, उनकी किताबें आप देखेंगे, वो कहते हैं कि ये जो ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ हदीस ये क़ियास पर मुक़द्दम है। अब मुताख़िरीन ने उसकी एक तावील की है। अच्छा, बहुत सारे मुताख़िरीन हनाबला इसको नहीं मानते। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने उसकी तावील की है कि भाई वो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने जो कहा है कि ज़ईफ हदीस क़ियास से बेहतर है, उसका मतलब यह है कि वो हसन, यानी जो हसन हदीस है, यानी ज़ईफ मिलके कहीं मिलके हसन गरीब हो जाती है, तो वो इमाम अहमद रहमतुल्लाह की मुराद है, ना कि एकदम ज़ईफ जो मतरूक होती है वो मुराद है। लेकिन इमाम अहमद रहमतुल्लाह की जो अपनी वजाहत है वो इस जो है तत्वीक के, इस तौज़ीह के खिलाफ है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह की ने असल में एक बैकग्राउंड में बात कही है। कुछ लोगों ने इमाम अहमद रहमतुल्लाह से कहा कि हम ऐसे इलाके में जहां अहलुल हदीस है और अहलुल राय है, तो अहलुल राय से और हमें फतवा पूछना है, तो जाहिर सी बात है कि हम किसी एरिया में हैं और हमें बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, तो मसाइल पूछने पड़ेंगे। तो अहलुल हदीस है, लेकिन अहलुल हदीस के उलमा नहीं है, यानी माहिरीन नहीं है, और अहलुल राय है वो माहिरीन उलमा है। तो हमें कोई मसला दरपेश हो गया तो हम किससे पूछें? ये अहलुल हदीस जो आम लोग हैं उनसे पूछे, या अहलुल राय से पूछे जिनमें एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने पूछा कि ऐसे लोकेशन पर और ऐसी हालत में भी तुम अहलुल हदीस से जाके पूछो। क्यों? क्योंकि ज़ईफ हदीस क़ियास से तो बेहतर ही है। यानी अगर यहां अहले हदीस गलती करेगा फतवा देने में, तो गलती क्या होगी कि कोई ज़ईफ हदीस पे यानी तहकीक नहीं कर पाएगा, ज़ईफ हदीस पे फतवा देगा आपको। लेकिन उधर जाओगे तो राय क़ियास पे फतवा देगा। तो उस राय क़ियास पर जो मबनी फतवा होता है, उससे बेहतर तो यह है
کہ اہل حدیث کے پاس جائے غلطی بھی کرے گا تو جو ہے اس سے بہتر ہوگا. یہاں اصل میں اصول اجتہاد یعنی اصول اجتہاد ہی کی بنا پر امام احمد رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ ان کی ہر قیاس کو جو بڑی ترجیح حاصل ہے اور اہل حدیث کا اتباع کو ترجیح حاصل ہے. تو یہاں اگر ٹھوکر بھی کھائے گا تو بہت ہوگا تو ضعیف حدیث پر آ جائے گا, وہاں تو قیاس میں چلا جائے گا. تو یہ امام احمد رحمہ اللہ نے خاص پس منظر میں بات کہی ہے, لیکن حنابلہ نے کیا کیا, اس کو اصول بنا لیا. نہیں بڑی بڑی کتابیں لکھ کے رکھے ہیں, ہاں بڑی بڑی کتابیں لکھ کے رکھے ہیں وہ لوگ اس مسئلے پہ, لیکن حنابلہ کا یہ اصول ہے ضعیف حدیث قیاس پہ مقدم ہوگی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مطلب ہے, دنیا بھر کے اس میں بحثیں ہیں, لیکن بہرحال حنابلہ کا جتنے لوگ بھی یہ اصول مانتے ہیں کہ ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہوگی, یہ حنابلہ کے یہاں جو اصول ہے, جو بھی مانتے ہیں, جس تعداد میں بھی لوگ اس کے قائلین ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. ایسے اصول اجتہاد کو ہم نہیں مانتے. تو چاہے حنفی کے کچھ اصول اجتہاد اگر غلط ہے تو ہم نہیں مانتے, ایسے ہم حنابلہ کے اصول اجتہاد اگر غلط ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ایسے قواعد فقہیہ ہیں, بہت سارے فقہی قواعد ہیں جو بنا لیے گئے ہیں تاکہ آسانی استدلال میں آسانی ہو, استنباط میں آسانی ہو. ایسے قواعد میں بھی بہت سارے قواعد ہیں جو مختلف ہی ہیں, جو کسی صورت ماننے کے لائق نہیں ہے. تو ایسے قواعد فقہیہ کو ہم نہیں مانتے. تو اہل الحدیث کے پاس الحمدللہ اصول اجتہاد ہے, وہی اصول اجتہاد جو صحابہ کے سامنے تھا, وہی اصول اجتہاد جو تابعین کے دور میں تھا, وہی اصول اجتہاد جو اتباع تابعین کے دور میں تھا, اور حتیٰ کہ بعد میں جو مذاہب اربعہ نے جو خدمات انجام دیے اس میں بھی جو باتیں صحیح ہیں اس سے کون انکار کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اہل حدیث کو متون کرتے ہوئے کہ ان کے پاس اصول اجتہاد نہیں ہے, تو میری اس بات کا جواب دے کہ فقہائے صحابہ, فقہائے تابعین, فقہائے اتباع تابعین یہ کن اصولوں پر فتویٰ دیتے تھے, یہ کن اصولوں پر اجتہاد کرتے تھے بتاؤ. اگر اہل الحدیث کے پاس اجتہاد کے اصول ہے ہی نہیں تو اللہ کے بندے جب مذاہب اربعہ کی پیدائش نہیں ہوئی, یہ مذہب کی ڈیٹ آف جو برتھ ہے اس سے پہلے جو علماء تھے, فقہائے صحابہ, علماء صحابہ, فقہائے تابعین, ان کے پاس اصول اجتہاد کہاں سے تھے بھائی؟ ان کے فقہ کیسے استدلال کرتے تھے, ان کے علماء کیسے اجتہاد کرتے تھے؟ اگر ان کے علماء قرآن و حدیث پڑھ کے اور قرآن و حدیث پڑھنے کے ساتھ خود بخود جو اصول اجتہاد ایک عالم کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, اگر صحابہ اس طریقے پہ اجتہاد کر سکتے تو علماء اہل حدیث کیوں نہیں کر سکتے میاں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم کہتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کے پاس اصول اجتہاد نہیں ہے تو یہ کہنے کی ہمت کرو کہ صحابہ کے پاس بھی اصول اجتہاد نہیں تھے, تابعین کے پاس بھی اصول اجتہاد نہیں تھے. تو اہل حدیث کے پاس الحمدللہ صحابہ اور تابعین والے اصول اجتہاد ہیں, ان کی فقہ ہے, ان کا فہم ہے, اور اس کے بعد جتنے علماء نے دین کی خدمت کی ہے, اجتہاد کیا ہے, سب سے استفادہ کرتے ہیں. اور جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ بھئی اس مسئلے میں احناف کا جو اصول اجتہاد ہے یہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے, یہ درست ہے, اس کو مانیں گے. اگر کہیں لگے گا کہ یہ حنابلہ کا جو اصول اجتہاد ہے, یہ انہوں نے جو مدون کیا ہے, لکھا ہے, یہ یقیناً بہتر ہے, اس کو مانیں گے. لیکن کسی کو لاک نہیں کریں گے, کوئی تقلیدی دنیا نہیں بنائیں گے. تقلیدی اور تمذہب کی دنیا ایسی ہے جس نے اپنے فتاوی بھی ایک کنویں میں بند کر دیے ہیں اور اصول اجتہاد بھی ایک کنویں میں بند کر دیے ہیں. یہ لوگ جب اجتہاد کریں گے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس میں فلاں امام احمد رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ دیا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو چھوڑ دیا, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول چھوڑتے ہوئے بھی وہ اصول اجتہاد جو فقہ حنفی کے ہیں ان سے باہر نہیں جاتا. یعنی وہ قول چھوڑتے ہوئے بھی بندہ جو اصول اجتہاد احناف کے ہیں اسی دائرے میں رہتا ہے, یعنی اجتہاد بھی کرتا. تو اسی لیے کہتے ہیں مجتہد فی المذہب, یعنی اس مذہب کی کنویں میں بیٹھ کر ہی اجتہاد کرتا. تو یہ کام حنبلی بھی کرتا ہے, یہ کام حنفی بھی کرتا ہے, یہ کام مالکی بھی کرتا ہے, یہ کام شافعی بھی کرتا ہے. اہل الحدیث کا کیا ہے؟ اہل الحدیث کا کوئی بند اور لاک اصول اجتہاد نہیں ہے. اہل حدیث صحابہ کے اصول اجتہاد, تابعین کے اصول اجتہاد, اتباع تابعین کے اصول اجتہاد, اسی طرح سے مذاہب اربعہ کے اصول اجتہاد, اس کے علاوہ جس کی دوسرے جو علماء ہیں, چاہے وہ جن کو یہ ظاہری کہتے ہیں, امام ابن حزم رحمہ اللہ, امام داؤد رحمہ اللہ, یا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, امام جو تفسیر کے مفسر ہیں امام طبری رحمہ اللہ, یہ تمام ان سب کے پاس بھی اصول اجتہاد ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے, بلکہ جتنے اصول اجتہاد اہل الحدیث کے پاس ہیں اتنے اصول اجتہاد کسی کے پاس نہیں, کیونکہ اہل الحدیث نے سب جگہ سے کلیکٹ کیا ہے, احناف سے بھی, شوافع سے بھی, حنابلہ سے بھی, مالکیہ سے بھی, اور اسی طرح سے ظاہریہ سے بھی, اسی طرح جو دیگر جو ہے فقہاء ہیں جو مجتہدین مطلق ہے, سفیان ثوری رحمہ اللہ, اسی طرح سے امام طبری رحمہ اللہ, ان سب کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے یہاں اصول اجتہاد ہوتے ہیں. جی شیخ, جس استاد کے پاس میں پڑھتا ہوں نے پہلے دن ہمیں یہ سکھایا کہ نص پہ کوئی اجتہاد نہیں کیا جاتا.
और हाँ हाँ आपने कहा कि हाँ, और आपने कहा कि वो ये बात तो अपनी किताबों में लिखते हैं, लेकिन फिर हाँ इस लिखते बात हैं, को छोड़ के नस पे भी छोड़ देते हैं। इज्तिहाद करते हैं। क्या जी जी। आप ये सही में होता है? होता नहीं, मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना भाई, सही बुखारी की आपकी हदीस आ, है, आ, सही बिल आपकी इजमा। आपकी आपकी बात मुझे समझ आ गई। जैसे आपने बताया कि अगर अहलुल हदीस के पास कोई ये उसूल मुरतब नहीं किए हुए हैं, तो सहाबा के पास भी जैसे नहीं थे। वो बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई, आपकी बात, भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि नहीं उसूल थे, नहीं अंडर रहते हैं। ऐसा नहीं कि बगैर साहबा ने बगैर उसूल की इख्तियार मतलब किया है। मैं मैं साहबा जब मैं वही कुरान, कह रहा हूँ। हम्म, मैं वही मतलब जैसे उनके पास भी कोई एक फिक नहीं थी, अब एक फिक के अंदर वो मान नहीं थे, वैसे अहलुल अरे हदीस भाई भी मैं एक फिक मैं में। प्रैक्टिकल मिसाल, उसूल इत्तेहाद की एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। मुअत्ता की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु से पूछा गया कि समंदर की मछली खाना जो मर गई, खाना जायज है कि नहीं जायज है, समंदर का शिकार जायज है कि नहीं जायज है। उन्होंने कहा जायज नहीं है। ठीक है, कुरान की एक आयत पढ़ के या कुछ आयतें उनके जहन में थी, उसकी रोशनी में कहा, लेकिन घर गए, मुराजा किया, मुसहफ देखा, कुछ और आयतें पढ़ी, तो उनको समझ में आया है कि नहीं, यहाँ पे तखसीस भी है। फिर अपने एक गुलाम को कहा कि जाओ उनको बता के आओ कि ये चीज जायज है, ये दुरुस्त है। तो एक बात पहले कही, बाद में जब उन्होंने सारी आयतों को मिला के देखा, तो जाहिर सी बात है जब मिलाया तो फौरन एक उसूल इख्तियार सामने आया ना कि ये एक आयत है तो एक साथ ये भी आयत है, तो हम दोनों को यानी आम, खास, मुतलक, मुक़य्यद सबको सामने रखते हुए फतवा देना पड़ेगा ना। तो सहाबा सबको सामने रखते हुए फतवा देते थे। ये उसूल इख्तियार हर मुज्तहिद फॉलो करता है, यानी हर मुज्तहिद के पास उसूल इख्तियार होते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, खुद बखुद उसके पास जो बिल्कुल है बिल्कुल। उसूल इख्तियार होते हैं। आप एक बच्चे को, मैं कहता हूं, आप एक छोटे से बच्चे को किसी अच्छी अरबी बोलने वाले के यहां डाल दे पैदा होते ही, यानी ऐसी फैमिली सऊदी अरब में कहीं पे भी जो खालिस अरबी बोलते हैं, फसीह बलीग अरबी बोलते हैं, उस बच्चे को डाल दें और वालिदैन हमेशा अरबी ही बोलते हो, ये बच्चा बड़ा होकर अरबी ही बोलेगा। घर से कोई नहू की किताब ना पढ़े, कोई सर्फ की किताब ना पढ़े, फिर भी अरबी कैसे अरबी बोलेगा बगैर नौ से पढ़े हुए? वो प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल उसके पास है अरबी। तो ऐसे सहाबा, ताबीन, ये जब कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, तो कुरान हदीस सिर्फ जो है तफक्कुह नहीं सिखाता है, उसूल इख्तियार भी सिखाता है। जब आप एक जगह कुरान की आयत पढ़ेंगे और दूसरी जगह उसी से जुड़ी हुई, उसी से मुंसलिक कोई और, उसी टॉपिक की कोई और आयत पढ़ेंगे जिसमें कोई वजाहत होगी, तो खुद ब खुद आपको दो आयत का फहम भी मिलेगा और उसूल इज्तिहाद भी मिलेगा आपको। ऐसे हदीस भी आप जैसे पढ़ते जाएंगे, कसरत हदीस आपके पास होंगी, तो आपको हदीस की फिक्र भी नसीब होगी और साथ में ये हदीस आपको उसूल इज्तिहाद भी सिखाएंगे। शेख, आपने वो उसका जवाब नहीं दिया कि इमाम वो शाफी कौन। रहमतुल्लाह का जुमला देखिए, अल जर्ह व तादील में सही सनद से मंक़ूल है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मुनाजरा किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह से। क्या कहा? कहा कि अपने इमाम को, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को बरकत साबित करना चाहते थे इमाम मालिक से। तो इमाम मालिक इमाम शाफी के उस्ताद थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने सवाल किया कि ये बताओ, कुरान के सबसे ज्यादा जानकार हमारे इमाम इमाम मालिक है या आपके इमाम इमाम अबू हनीफा? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई कुरान के सबसे ज्यादा जानकार आपके इमाम है, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह। अब कुरान से मुराद सिर्फ आयतें नहीं, आयत, मुतल्लिका, तफासीर, सब कुछ, इसलिए सबसे ज्यादा जानकार है इमाम मालिक रहमतुल्लाह। दूसरा सवाल किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने, अच्छा ये बताओ, हदीस हदीस के सबसे बड़े जानकार हमारे इमाम इमाम मालिक रहमतुल्लाह है या आपके इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि आपके इमाम इमाम मालिक रहमतुल्लाह। तो इमाम मोहम्मद के भी इमाम थे, कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ये हदीस की ज्यादा जानकार है। फिर तीसरा सवाल किया, जो आसारे सहाबा हैं, अक़वाले सहाबा हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी इमाम मालिक हमारे उस्ताद के पास है या आपके उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास है? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि आपके उस्ताद के पास। अब बचा क़ियास, जिसको आप कहते हैं उसूल इज्तिहाद। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सोचा कि इसमें जब अगर शाफी सवाल करेंगे कि क़ियास, उसूल इज्तिहाद की जानकारी ज्यादा किसके पास है, तो मैं झट से कह दूंगा हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने चौथा सवाल किया ही नहीं, क्या कहा? अब बचा क़ियास। उन्होंने कहा कि कुरान हो गया, कुरान का जिक्र हो गया, हदीस का जिक्र हो गया, आसार का जिक्र हो गया, अब बचा क़ियास। तो कहा जिसके पास कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, आसार का इल्म नहीं, वो कहां पे क़ियास करेगा? वो इज्तिहाद कैसे करेगा? वो इस्तिदलाल कैसे करेगा? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने समझाना ये चाहा कि भाई कुरान और हदीस और आसार यही तो उसूल इज्तिहाद सिखाते हैं,
यही तो आपको कवायद फिqहिया बताते हैं। यही वजह है कि उसूल फिqह को मुदव्वन करने वाले इमाम शाफी रहमुल्लाह है। समझ रहे हो? जी उसूल बिल्कुल। फिqह के मुदव्वन कौन है? इमाम शाफी रहमुल्लाह है। इमाम शाफी। उसूल फिqह की सबसे पहली किताब कौन सी है? इमाम शाफी की किताब है अर-रिसाला। इमाम शाफी रहमुल्लाह ने सबसे पहले उसूल फिqह सिखाया, सबसे पहले उसूल फिqह बताए। ये कहां से बताए? इमाम शाफी रहमुल्लाह को उसूल फिqह किसने सिखाया था? इमाम मालिक रहमुल्लाह ने, इमाम हनीफा रहमुल्लाह ने किससे सिखाया था? कुरान और हदीस से मुस्तंबत करते हुए उन्होंने ये उसूल बताए। ठीक है जी, बिल्कुल, शुक्रिया शेख। अच्छा एक बात मैं और इजाफा करना चाहूंगा, मुफस्सल शेख ने जवाब दिया है कि जो मुकल्लिद है उसको असल में उसूल फिक़्ह की जरूरत क्यों है? भाई मुकल्लिद को तो इमाम के कौल से मतलब है ना, तो वो तो उसको जो कुतुब ज़ाहिरी रिवाया हैं, जो उसके इमाम की फतवे की किताबें हैं, उसमें उसको इमाम का कौल मिल गया। तो अब उसको उसूल की जरूरत क्यों है? उसूल इज्तिहाद की जरूरत क्यों है उसको? इज्तिहाद तो इमामों ने कर दिया, इमामों ने इज्तिहाद कर दिया, तो अब उसको तो असल ये था कि मुझे अपने इमाम का कौल मिल जाए ताकि मैं उसकी तकलीद करूं। तकलीद करने वाले को तो ना तो दलील से कुछ लेना देना है, ना इस्तेदलाल से कुछ लेना देना है। उसका असल मतलब तो अकवाल से है ना, कि मुझको कौल मिले ताकि मैं तकलीद करूं। तो मुकल्लिद उसूल फिक़्ह क्यों पढ़ता है? जो नया कोई मसला पेश आया उसका जवाब देने के लिए। हाँ, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको उसूल फिक़्ह पढ़ने की वजह यह है कि भाई मैं अपने इमामों का उसूल जान लूं। देखिए इसमें भी उसका उसूल फिक़्ह पढ़ने का मकसद इज्तिहाद करना नहीं है, क्योंकि इज्तिहाद के दरवाजे तो वो पहले से बंद कर चुका है ना। उसका उसूल फिक़्ह पढ़ने का मकसद ये है कि वो ये मालूम कर सके कि ये उसूलों पर किया गया इज्तिहाद सही है कि गलत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अपने इमाम के कौल के बारे में फैसला नहीं कर सकता कि ये कौल सही है गलत है। उसको तो अपने इमाम ही के कौल की तकलीद करना है। तो जो मुकल्लिद उसूल फिक़्ह पढ़ रहा है ना, वो उसूल फिक़्ह ना तो वो इस वजह से पढ़ रहा है कि उसको खुद इज्तिहाद करना है, ना इस वजह से पढ़ रहा है कि उसको इस इज्तिहाद की बुनियाद पर, इन उसूलों की बुनियाद पर जो इज्तिहाद हुआ है, उस इज्तिहाद के जरिए से उसको मालूम करना है कि ये कौल राजे है या मरजू है, सही है या गलत है। उसको ज्यादा से ज्यादा उसूल फिक़्ह पढ़ने का मकसद क्या है? एक मकसद तो यह है कि अपने इमाम के इज्तिहाद को दुरुस्त साबित कर सके कि भाई हमारे इमाम ऐसा नहीं कि बगैर इज्तिहाद और उसूलों के उन्होंने फतवा दे दिया है, हमारे इमामों के पेश नजर भी, वो हमारे इमाम के पेश नजर भी उसूल फिक़्ह थे। और दूसरा ये कि भाई ठीक है, उसूल फिक़्ह कुछ हमको अपने इमामों के उसूल मिल जाए, क्योंकि जिन इमामों में अक़वाल जिन मसाइल में है तो उनमें तो अक़वाल की तकलीद करनी है, और जिन मसाइल में इमाम का कौल नहीं मिलेगा उसमें भी खुल करके इज्तिहाद नहीं करेगा वो, उसमें भी वो इज्तिहाद करते हुए अपने आप को अपने इमाम के उसूलों में दायरे में बंद कर देगा वो, कि इसमें भी मैं खुल करके सारे सारे फुक़हाए अइम्मा और सारे जो मकातिबे फिक्र हैं, मदारिस फिक़्ह हैं, सबके इज्तिहादात से मैं इस्तिफादा नहीं करूंगा। मैं तो मुक़ल्लिद हूं, तो जैसे मैंने फुरुआत में अपने आप को एक दायरे में बंद कर दिया है कि मैं फुरुआत में अपने इमाम के कौल से बाहर नहीं निकल सकता हूं, वैसे उसूल फिक़्ह में भी मैंने अपने दायरे में अपने आप को एक दायरे में बंद किया है कि नवाजिल में भी अगर इज्तिहाद करने की जरूरत पेश आएगी तो मैं सिर्फ अपने इमाम ही के उसूलों पर इज्तिहाद करूंगा, उससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। तो ये तो मुक़ल्लिद का उसूल फिक़्ह पढ़ करके कोई खास फायदा ही नहीं हुआ। अब जो तकलीद नहीं कर रहा है अहले हदीस, वो जब उसूल फिक़्ह पढ़ता है तो वो जो हमने बताया आपको कि वो उसूल फिक़्ह इसलिए पढ़ता है ताकि वो तमाम अइम्मा के जहां इख्तिलाफी मसाइल है वहां तमाम अइम्मा के उसूल और इज्तिहादात को पेश नजर रख कर ये फैसला कर सके कि किस मसले में किसका इज्तिहाद और उस इज्तिहाद से निकलने वाला फतवा किसका ज्यादा कवी है और किसका कमजोर है, किसका राजिह है और किसका मरजू है, किसका दलीलों के ज्यादा मुआफिक है और किसका दलीलों के खिलाफ है। तो आप देखें, असली उसूल फिक़्ह से इस्तिफादा भी अवाम में वो करता है जिसने अपने आप को तकलीद के दायरे में बंद नहीं किया है, और उसके पास जो बसीरत होती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक इमामों का उसूल नहीं पढ़ा, उसने तमाम अइम्मा के उसूल पढ़े हुए हैं। तो जब उसने तमाम अइम्मा के उसूल पढ़े हैं तो जो इज्तिहादी सलाहियत एक ऐसे बंदे के अंदर पैदा होगी जिसने तमाम अइम्मा के उसूल पढ़े हैं, जाहिर सी बात है वो इज्तिहादी सलाहियत किसी मुक़ल्लिद के अंदर पैदा नहीं होगी। बात समझ आ रही है ना आपको? क्या इमाम मेहदी भी मुक़ल्लिद होंगे क्या? अच्छा, हाँ, एक क्या इमाम नहीं, सवाल क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके रद में तो बाकायदा इमाम शाफई, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने बाकायदा एक पूरी किताब लिखी है। इमाम महदी इंशाअल्लाह ताला मुज्तहिद होंगे और मुज्तहिद तकलीद नहीं करता है। तो कि ये अलग अलग, हालांकि अलग अलग मकातिबे फिक्र के लोगों ने दावे किए। अहनाफ का दावा है कि इमाम महदी हनफी होंगे।
हाँ इंशाअल्लाह ताला। और अहले हदीसी होंगे, जब हदीस की इत्तिबा करने वाले को अहले हदीस कहते हैं तो अहले हदीसी होंगे। हर अलग अलग फिक क्या अलग अलग फिकहों का एक तकलीद करने वालों ने ये दावा किया है कि इमाम महदी जो है वो उनके मसलक को फॉलो करेंगे। हत्ता कि इमाम हजरत ईसा के बारे में दावा किया कि हजरत ईसा जो है वो हनफी फिक को फॉलो करेंगे। आपको हनफी किताबों में ऐसी भी मिसालें मिल जाती कि फला फला साहब ने जो है वो इमाम अबू हनीफा से बताने के बजरिए ख्वाब जो है वो इल्म हासिल किया और उसके बाद इतनी किताबें लिखी और उसको दरिया में फेंक दिया है, और फिर जब इमाम महदी आएंगे या हजरत ईसा आएंगे तो उन किताबों को निकालेंगे, फिर उसके मुताबिक वो फिक नाफिज करेंगे, तो हजरत ईसा के जमाने में भी जो फिक होगी वो अनफी फिक होगी। इस तरह के दावे तो हर किसी ने किए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मनहज अहले हक है उसी मनहज अहले हक की इत्तिबा इमाम महदी भी करेंगे और इमाम शाफी भी इमाम हजरत ईसा भी करेंगे। और मनहज हक क्या है कि कुरान और सुन्नत की इत्तिबा की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी कुरान और सुन्नत के मुत्तबे होंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये जो उसूल फिक़्ह में एक चीज ये भी है कि जो उसूल फिक़्ह इन्होंने बनाए हैं उनमें भी बहुत दफा उनका मकसद इमाम की तायीद और हदीस का जवाब पैदा करना होता है। यानी ऐसे उसूल फिक़्ह जिनका ये मकसद हो और जो इसलिए बनाए हों उनकी जरूरत ही क्या अहले हदीसों को। जैसे मिसाल के तौर पर उनका एक उसूल है कि इमाम का फतवा जो है, जैसे भी सरफराज भाई ने जिक्र किया ना कि गैर फकीह की रिवायत हो और खिलाफ क़ियास हो तो काबिल कबूल नहीं है। ये भी जो है हदीस का जवाब पैदा करने के लिए, असल उसूलन ये फिक़ही उसूल है ही नहीं, ये फिक़ही उसूल है ही नहीं, ये हदीस का जवाब पैदा करने के लिए है और अपने इमाम को मुदल्लल करने के लिए है। तो इसी तरीके से ये उसूल भी कि इमाम का फतवा तसीहुन लिल हदीस, फतवल इमाम तसीहुन लिल हदीस, कि इमाम का फतवा जो है किसी हदीस की तसीह होता है। अब ये क्या है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि इमाम को मुदल्लल करना है और हदीस अगर कहीं इमाम के खिलाफ आ गई है तो उसका जवाब देना है। तो उसूल फिक़्ह में एक बड़ा हिस्सा, खास तौर पे हमारे जिनसे हमारा सामना है अहनाफ भाइयों का, उनका एक बड़ा हिस्सा उसूल फिक़्ह का तो हदीसों का जवाब पैदा करने के लिए है या इमाम को किसी तरह मुदल्लल करने के लिए है। उसूली तौर पे वो उसूल नहीं, उसूली तौर पे वो उसूल नहीं, बल्कि उसूल करखी में ये चरखी भी चलाई गई है कि कुल्लो आयतिन और हदीसिन युखालिफु कौल इमामिना फहुवा मनसूखुन और मुअव्वल। तो ये जो पूरी सराहत कर, इस तरह से कुछ अल्फाज में जबानी बोल रहा हूं, इधर उधर अल्फाज हो सकते हैं, इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि भाई हर आयत या हर हदीस जो हमारे मजहब के खिलाफ है या हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है वो मनसूख है या मुअव्वल है। अब ये उसूल करखी में क्या कर रहा है भाई, ये पूरा उसूल, ये उसूल इज्तिहाद है, ये इनके यहाँ उसूल इज्तिहाद है भाई कि अगर हदीस आ भी गई तो उसकी आपको तावील, आयत भी आ गई तो तावील करना है, हदीस भी आ गई तो तावील करना है। हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे इमाम के खिलाफ आ गई तो उसकी कोई ना कोई तावील ही करना है। तो ये कौन से उसूल इज्तिहाद है भाई, ये जिस बंदे ने लिखा यकीनन कुछ एक तबका तो होगा ना जिसको मानता है, जिसकी ये जहनियत है। तो ये फसाद मचाया है ना तकलीदी दुनिया ने। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन था। एक मैं समझता हूँ एक अच्छे लेवल तक डिस्कशन हुआ। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बैक स्टेज एक भाई आए थे जिन्होंने कहा कि मैं तकलीद पे बात करना चाह रहा हूँ, फिर वो गायब हो गए। मुझे ऐसा लगा कि उनको लगता है जवाब मिल गया होगा, इसीलिए चले गए। शुक्रिया, मुझे भी जवाब मिल गया इंशाल्लाह। आप अपना बताएं, आपको ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी भाई साहब ने कहा इनका तस्वीर सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीद से मुतल्लिक जो आपके शुबहात थे या तमज़्हुब से मुतल्लिक, तो शुबहात खत्म हो गए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। क्या बहुत हद तक? क्योंकि दरअसल आपने जो ये बात कही ना शेख अभी कि जो नस पे इज्तिहाद वाली बात जो आपने कही अभी कि नस पे इज्तिहाद किया जाता है, कहा तो ये जाता है कि नस पे इज्तिहाद नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में नस पे इज्तिहाद किया जाता है। वो बात कबूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो जो फिक़ही किताबों में है ना, ला इज्तिहाद मअन नस, ये जो उसूल है ये टेक्निकल तौर पे इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिक्र करते हैं, फॉलो भी करते हैं, इसके इम्प्लीमेंट नहीं करते, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जहां मजहब पर आंच आती है, जहां तासुब की रग फड़कती है, तो वहां इसको बलाए ताक रख देते हैं, वहां बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं करते और नस से सरी होने के बावजूद भी इज्तिहाद तर्क नहीं करते। आप बताए ना अभी जो मैंने
اصول کرخی کی چرخی سنائی چلائی آپ کے سامنے، وہ کیا ہے کہ کل آیت او حدیث، ہر آیت یا حدیث ہمارے مذہبی امام کے قول کے خلاف ہو تو مؤول ہے، تو آپ اس کی کوئی تعویل کریں گے، نص صریح کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتے ہیں، نص صریح کی، جیسے میں حنفیوں کی مثال دوں، احناف کی مثال دوں، ابھی کسی اسٹریم میں ایک شخص آیا تھا، اس نے وہ حدیث پیش کی تھی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے کہا اس کے لاسٹ میں ذکر ہے تورک کا، کہ آپ نے پاؤں سائڈ سے نکال کے آپ نے ران پہ آپ بیٹھے تھے. تو حنفی دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ دیکھیے نص صریح ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں، اور نص صریح ہے، صریح ہے، اب اجتہاد کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. اب اگر اپنے جو احناف کا اجتہاد کیا ہے کہ تورک نہیں ہے، نماز میں تورک نہیں ہے، حنفی اجتہاد ہے. اس حدیث کے جو صحیح بخاری میں اس حدیث کے آنے کے بعد احناف کا جو تورک والا اجتہاد ہے وہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بتائیے؟ بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ لا اجتہاد اب نص سے صریح ہے، اس لیے یہ اجتہاد ختم ہو جانا چاہیے. اب ان حنفی دنیا نے تمذہب کی دنیا میں کیا گل کھلایا؟ دو گل کھلایا. پہلا، صحیح بخاری میں ہونے کے باوجود بھی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کی. اور کوئی عام آدمی نے نہیں کوشش کی، امام طحاوی نے کوشش کی، اتنے بڑے محدث نے اس کو ضعیف کرنے کی جو ہے کوشش کی، صرف اس لیے کہ ہمارا اجتہاد برقرار رہے، ورنہ ہمارے اجتہاد کو ڈیمیج کر رہی ہے حدیث. تو اجتہاد کو ڈیمیج کرنے کے بجائے حدیثی کو ڈیمیج کر دو. یہ بتائیے تقلید تمذہب کہاں تک لے جا رہی ہے آپ کو؟ عام آدمی نہیں، ایک بڑے سے بڑا محدث کہاں لے جا رہا ہے بتائیے آپ؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نہیں گمراہ نہیں کہیں گے ان کو، لیکن بہرحال تمذہب کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے نا. اس امام طحاوی رحمہ اللہ کے یعنی جو حنفی دنیا کا اکلوتا محدث ہے امام طحاوی. ایک اور مثال دیتا ہوں، وتر ان کا ایک نماز ایک رکعت کی وتر نہیں ہے. حنفی دنیا میں ایک رکعت کی وتر نہیں ہے، نہیں 3 پڑھتے ہیں، ایک رکعت نہیں مانتے نا. یہ ایک رکعت وتر پر حدیث صحیح ہے اور صریح ہے، صحیح اور صریح ہے، اور صحابہ کا اتفاق بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت وتر پڑھا. اس کو ویریفائی کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے صحیح پڑھا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں اور مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ اصابہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، بلکہ بعض روایتوں میں اصابہ سنت کے مطابق کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں انہو فقیہ، کہ وہ فقیہ بھی ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ گواہی دینا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے اور وہ فقیہ ہیں، یہ پوری صراحت کے ساتھ آپ کو اجتہاد کرنے کی سے روک رہی ہے. یہ روایتیں صحابہ کے یہ آثار کہتے ہیں کہ اب آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. تو بہت بڑا مسئلہ تھا حنفی دنیا کے لیے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا کہ عبداللہ بن عباس نے تقیہ کیا. وہ امام امیر معاویہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دبدبہ تھا، خلیفہ تھے، بڑے پاور میں تھے، تو عبداللہ بن عباس نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ انہوں نے صحیح کیا. آپ سوچیں تقلید نے کہاں تک پہنچایا کہ ابن عباس اہل البیت کی نیت پر سوال اٹھا دیا. عبداللہ بن عباس کی نیت کو، یہ علی مرزا مزہ لے کر بیان کرتا ہے اس کو. بھائی علی مرزا نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا. آپ سوچیں کہاں، مطلب یعنی معاویہ، ایک تو یہ حنفی دنیا اور ایک علی مرزا، یہ اس شخص نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو متون کرنے کے لیے امام طحاوی کا حوالہ کوٹ کیا، وہ تو تقیہ کیے تھے ابن عباس. معاویہ کی بات غلط ہے. آپ سوچئے تقلید کہاں تک لے جاتی ہے کہ ایک عظیم صحابی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، جب خوارج کا ظہور ہوا تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے اجازت دیں، میں خوارج کے خیمے میں ان کے گھر میں جا کے تقریر کروں گا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو انشاءاللہ سدھار دوں گا. تو علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں، بہت بہادر ہیں، سینئر ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ کہتے ہیں ابن عباس مت جاؤ، وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں. ہم سوچیں کہ علی رضی اللہ عنہ گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں مت جاؤ، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، کاٹ ڈالیں گے وہ، اور کئی لوگوں کو انہوں نے جان سے مارا. لیکن عبداللہ ابن عباس کی اصرار کرتے نہیں، امیر المومنین مجھے جانے دیجئے، مجھے آپ اجازت دیجئے، میں انشاءاللہ سنبھال لوں گا سچویشن کو. بہت اصرار کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں. خوارج جو اس قوم کی سب سے خوخار جماعت ہے،
यानी कत्ल करने में खोरेजी में अपना कोई नजीर नहीं है। उनके खेमे में घर में घुस के जाके तकरीर की अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और ये इमाम तावी क्या फरमाते हैं, नहीं वो डर के मारे तकिया कर लिया, शर्म नहीं आती। हाँ? चलो इमाम तावी रहमतुल्लाह से गलती हो गई, लेकिन आज की तकलीफ में दुनिया ढोल रही इमाम तावी का जवाब, ये क्या है बताइए? ये तकलीफ कहां नहीं आ रही इतने बड़ा इमाम को कि इब्न अब्बास की बात को आप कहते तकिया किया था उन्होंने, ये क्या है? तो वो जो मैं कह रहा हूं कि इज्तिहाद मानस ये मुझे क्या करना टेक्निकल चाहिए? जिक्र करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब इस पे अमल करने की बात आती है तो भाग जाते हैं। तो वो है जो हदीस है अबू हमीद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की, मैं कह रहा था कि सही हदीस आई तो एक जवाब उसका क्या सूझा कि भाई हदीस को डैमेज कर दो और ना फिर हमारा इज्तिहाद डैमेज हो जाएगा। ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने किया। बाकी लोग जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह के लेवल के नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि सही बुखारी की हदीस की तज़दीक कर सके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसूले करखी की चरखी चलाई। क्या किया, अबू हमीद अस्साइदी रज़ियल्लाहु की हदीस की तावील कर दी, कहा वो बीमारी में किया होगा, अल्लाह के रसूल बीमार रहे होंगे ऐसा कर लिया होगा, वरना तौरे करूम नहीं है। क्या तमाशा है भाई? ला इस्तिहादा मानस का उसूल कहां गया? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो तकलीद की दुनिया है, ये तमज़्हुब की दुनिया है, ये सही और सरी हदीस जब इनके मजहब के खिलाफ जिससे ये चिपक चुके हैं आती है तो जल्दी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि छोड़ते, मैं नहीं कहता कि इमाम तावी रहमतुल्लाह हर जगह फ़िक़्ह हनफी को से चिपके रहते, नहीं, बहुत सारे मसाइल में इमाम तावी रहमतुल्लाह ने फ़िक़्ह हनफी को छोड़ा है। लेकिन वही मैंने मिसाल दिया ना शुरू में कि चंद जगहों पे छोड़ देने का मतलब नहीं कि वो अहले हदीस बन गया। पूरा मनहज चेंज करना चाहिए, मनहज इस्तिलाह चेंज करना चाहिए, अहले हदीस के मनहज पर आना चाहिए कि उनके यहाँ तरजीह की अगर कोई वजह है सिर्फ नुसूस है। नुसूस का जो तकद्दुस, नुसूस की जो हुर्मत अहले हदीस किया है किसी भी तमज़्हुब वाले के पास नहीं है। इमाम तहावी जैसा मुहद्दिस, इतने बड़े बड़े अइम्मा नुसूस आने के बाद किसी तरह उम्र तलाश करते हैं कि किसी तरह से अपनी फ़िक़ही दुनिया को मुक़द्दम कर ले जाए। अहले हदीस ऐसी जुर्रत कभी नहीं करता। उसका चाहे 50 साल से अमल कर रहा हो, लेकिन अगर उसके सामने नस्से सरी आ गई वो दीवार पे मार देता अपने अमल को और वो हदीस को गले लगा देता है। ये अहले हदीस की शान है। जी शेख, मेरे लिए क्या नसीहत होगी? मेरे ख्याल से जी शेख शाबान नसीहत करें, शेख शाबान नसीहत करें भाई, नसीहत भी काम करें, ऐसा करिए आप। फिर मैं जिनके पास नसीहत के लिए मैं आज के जिनके पास पढ़ने जाता हूं वो खुद सल्फिया तो कॉलेज आप से ऐसा फारिग है। करिए, मुझे आपसे कहना है आपका नाम बदलते हैं, तमज़्हुब इख्तियार करें जो आपने लिखा है अपना नाम, शायद तो अभी चेंज करना चाहिए। इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे दलाइल आपके सामने हैं, इतनी सारी बातें वाज़ेह हैं। इंशाल्लाह मैं कल अपने उस्ताद से ये बातें ना डिस्कस करके आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। कल मैं आपको उस्ताद जिनके को पास समझ पढ़ता में हूँ आएगा तो आपको समझ में आएगा, या नहीं, उस्ताद को नहीं समझ में आएगा तो भी जो बात दलाइल की रोशनी में वाज़ेह है, जो दलाइल वो आप जो इंशाल्लाह दलाइल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल लगेंगे, मैं उनको फॉलो करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा आप थोड़ी ना हूँ कि करिए, ये सही बात है। बारकल्लाह फी, शुक्रन। जी इंशाल्लाह अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ आप अलग नाम से आएंगे। अच्छी बात। हाँ चलिए, शुक्रिया, अस्सलाम। और देखिए ये बात भी है ना, जो ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई उसूल नहीं, हमारा एक उसूल है, हम उसूल में उस उसूल के कायदे में रहकर हमारे जो मुज्तहिदीन हैं, हमारे मसलक के यानी फ़िक़्ह हनफी के मुज्तहिदीन, फ़िक़्ह शाफ़ई के मुज्तहिदीन उसी उसूल में रह के इज्तिहाद करते हैं। तो हमने एक उसूल को बनाया है, उस उसूल में रह के हम इज्तिहाद करते हैं हमारे मुज्तहिद, और तुम्हारा कोई उसूल नहीं। तो देखिए ये बात बुनियादी तौर पर भी गलत है, क्योंकि खुद इनके मुज्तहिदीन ने, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों ने खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से उसूल में भी इख्तिलाफ़ किया है। सिर्फ फ़ुरू में इख्तिलाफ़ नहीं किया बाज़ चीज़ों में, बल्कि उसूल में भी इख्तिलाफ़ किया है। तो ये कहना कि हमारा एक उसूल है, तो एक उसूल नहीं, उस उसूल में भी बाज़ मुज्तहिदीन के आपस में इख्तिलाफ़ है, एक ही फ़िक़्ह के मुज्तहिदीन के आपस में इख्तिलाफ़ है। और ये भी कहना कि अगर बिलफ़र्ज़ मान लो कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, चलो हनफी का एक मुत्तफ़िक़ा उसूल है और शाफ़ई का एक मुत्तफ़िक़ा उसूल है, बिलफ़र्ज़ मान लो इख्तिलाफ़ नहीं है, तो भी ये कहाँ से ये दलील बन जाती है कि हमारा एक उसूल है, उनका एक उसूल है, तो हम उनके अपने उसूल में ही रह के इज्तिहाद करेंगे, उनके उसूल को कबूल नहीं करेंगे। अगर उनका कोई उसूल सही है तो उनके उसूल को कबूल किया जाएगा, और तुम्हारा कोई उसूल सही है तो तुम्हारे उसूल को कबूल किया जाएगा। जिस तरह फ़ुरू में उनकी, जैसा कि शेख सरफराज फैज़ी ने कहा, जिस तरह के फ़ुरू में तुम्हारे उसूल को, तुम्हारे फ़ुरूई मसाइल को अमल किया जाएगा अगर सही है, और उसी तरह किसी दूसरे के फ़ुरूई मसाइल सही है तो उनके
فروع مسائل پہ عمل کیا جائے گا. تو وہی معاملہ اصول کا بھی ہوتا ہے. اور یہ کوئی دلیل قرآن و سنت سے یہ کہاں سے کہیں سے یہ دلیل ہے کہ ہم نے ایک اصول بنا لیا تو اسی پہ قائم رہیں گے اور اس کے اصول پہ ہم نہیں جائیں گے. یہ بات سب اپنی مطلب ایک ایسا قیاس ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے.